सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। खबरों के इस बुलेटिन दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। खबरों के इस बुलेटिन के स्पॉन्सर्स ने रीमैक्स के रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। तुसी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदण अते वेचण लई उन्हां नूं संपर्क कर सकते हो। रीमैक्स रियल एस्टेट की दुनिया का मन्निया परमन्निया नां। फोन नंबर संपर्क करने लई नोट करो 9163209444 9163209444। हुण पेश ने अज दियां चोणवीआं खबरां। अमरीका विच भारती परिवार की औसत आमदन $1,50,000। जायदाद ते सिੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ निकले अगे। मैक्सीको के बार विच अन्नेवाह गोलीबारी, 12 लोगों की मौत। आस्ट्रेलिया सरकार का वड्डा ऐलान, पेड पैरेंटल लीव विच 6 हफ्तिਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ वाधा। अमरीका विच पंजाबी परिवार के कतल किए गए 4 ਜੀਆਂ ਦਾ अंतिम संस्कार मर्सिड के लागले शहर टर्लक विच कर दिता गया। ब्रिटेन विच उठी लिज ट्रस के अस्तीफे की मंग, सुनक की वापसी ते सट्टेबाज लगा रहे दाव। अमरीका विच कतल किए गए पंजाबी परिवार प्रति यूबा सिटी विच शोक समागम, अमरीकी आगुआं ते पंजाबी भाईचारे ने की शमूलियत। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। अमरीका विच मंदी की आहट विचाले औसत $1,05,000 की परिवारिक आमदन अते 70% ग्रैजुएट्स नाल दौलत ते कॉलेज सिੱਖਿਆ के मामले विच अमरीका विच भारती होर भाईचारिਆਂ की तुलना विच अगे ने। एक सर्वे मुताबिक अमरीका विच रह रहे भारतीयों की औसत आमदन $1,00,000 प्रति परिवार तो उपर है। US जनगणना ब्यूरो की रिपोर्ट मुताबिक भारतीय परिवारों की आमदन $1,05,000 है। इस तो बाद फिलीपीन, ताइवान, श्रीलंका ते जापान का नंबर है, जिथे क्रमवार आमदन फिलीपीन 99,300, ताइवान 82,500, श्रीलंका 74,600, जापान 72,300 परिवार प्रति डॉलर है। उत्थे ही चीन की प्रति परिवार औसत आमदन $69,100 है। हालांकि पहलों के मुकाबले सारे देशों की आमदन में गिरावट आई है। पिछले साल जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार अमरीका विच औसत 1,23,700 की परिवारक आमदन सी अते 79% ग्रैजुएट सन। पिछले 3 दहाकिਆਂ ਵਿੱਚ अमरीका विच एशियन वजों पछाणे जाने वाले लोगों की गिणती लगभग 3 गुणा हो गई है। एशियाई हुण अमरीका के 4 सब तो वड्डे नस्ली अते नस्ली समूहों चों सब तो तेज़ी नाल वध रहे हैं। दरअसल करोना महामारी तो बाद अमरीका महंगाई का सामना कर रहा है। अमरीका विच महंगाई ने कई दहाकिਆਂ के रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। महंगाई नूं कंट्रोल करन लई फैडरल रिजर्व बैंक ने अपनियां ब्याज दरां वधा दित्तियां ने, जिस दा असर लोकां दी आमदन ते भी पै रहा है। मध्य मैक्सीकन शहर इरापुआटो के एक बार से शनिवार शाम अणपछाते बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। स्थानक अधिकारियों ने दस्सिया कि इस गोलीबारी में 6 औरतां अते 6 पुरुष मारे गए। गुआनाजुआटो राज विच 1 महीने तो भी घट समय विच यह दूजा समूहिक कतल है। शहर के प्रशासन ने ट्विटर पर पोस्ट किए एक बयान में कहा कि सुरक्षा कर्मचारी तुरंत घटना स्थान पर पहुंचे, जिथे पैरामैडिक्स ने 3 जख्मी लोगों का इलाज किया अते 6 पुरुषों अते 6 औरतों की मौत की पुष्टि की। सुरक्षा अधिकारी हमलावरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की खबर मुताबिक 12 लोगों को गोली मारन के पिछे का मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकिया, जदों कि पहला शहर के अधिकारियों द्वारा एक शुरुआती बयान में मरण वालों की गिणती 11 दसी गई सी। यह घटना दक्षिण पश्चिमी मैक्सीको विच गोलीबारी की एक घातक घटना विच 18 लोगों के मारे जाने के 1 महीने के भी घट समय तो बाद वापरी है। BNO न्यूज़ ने स्थानक अधिकारियों के हवाले नाल रिपोर्ट दी कि गुरेरो राज के सिटी हॉल विच बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिस विच शहर के मेयर समेत 1 दर्जन तो वध लोगों की मौत हो गई। मैक्सीको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबारडोर ने 2018 के अंत में मैक्सीको विच जनतक हिंसा के रिकॉर्ड पद्धर नूं घटाउण दा वादा कीता सी, पर नशिਆਂ के कारोबार विच लगे गिरोहां की हिंसा नूं रोकण लई उन्हां नूं सख्त संघर्ष करना पै रहा है। हालांकि मैक्सीको विच 2022 विच हत्यावां विच कुछ कमी आई है। लोपेज ओबाराडोर के 6 सालों के कार्यकाल में मैक्सीको के आधुनिक इतिहास में सब तो वध हिंसा हुई है, जबकि उन्होंने पिछलियां सरकारों ते भ्रष्टाचार नूं, अराजकता नूं बढ़ावा देने का दोष लगाया गया है।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਡ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਸਕੀਮ PPL ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਡ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਡ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪੇਡ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਾਂਡਾ ਰਿਜ਼ਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਦਾ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਰਸਿਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਰਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਗਬਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਐਲਨ ਮੋਰਚੂਰੀ ਵਿਖੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਰਸਿਡ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਟੈਨਿਸਲੌਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਰੋਹੀ ਟੇਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਚਾਚਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਲਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਰਸਿਡ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ TV ਸਕਰੀਨਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਸੂਸ ਸਾਲਗਾਡੋ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਐਲਬਰਟੋ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਐਲਨ ਮੋਰਚੂਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਟਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ PM ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਟਰਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਟਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਸੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੌਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਨਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਨਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੂਨਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੂਨਕ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। UGOV ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 62% ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 250 ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 137 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਿਰਫ 113 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੁਨਕ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੈਨੀ ਮੋਰਡੌਂਟ ਸੁਨਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਨੀ ਐਂਟੀ ਟਰਸਟ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ PM ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪੈਨੀ ਸੁਨਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਟਰਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1922 ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ VOTING ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। UGOV ਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ 65% ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਟਸ ਕੇਕਰ ਬਰੁਕ ਮੇਕਰਸ ਲਈ ਆਡਸ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਨਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਰਸਿਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡਗ ਮਲਾਫਾ, ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਰ ਨਿਕ ਮਕੈਨਲੀ, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जेनिफर डुप्रे, युवा सिटी मेयर डेव शॉ, सिटी मैनेजर डायना नैंगली, शेरिफ पुलिस स्मार्ट बर्ग, सिटी कौंसल ग्रेस एस पडोला, कौंसल मैंबर मार्क ब्लूमबर्ग ते पुलिस कमांडर युवा सिटी सैम हैचमैन शामिल होए। इस तो इलावा पंजाबी भाईचारे चो सथानक आगू गुरनाम सिंह पम्मा, बलराज सिंह ढिल्लों, दलवीर सिंह गिल, प्रबंधक सुखविंदर सिंह, पलविंदर माही, सुख सिद्धू, गुरमेज सिंह गिल, परमजीत सिंह गिल, प्रदीप कुमार, प्रभजोत कौर, नवनीत कौर रंधावा, गुरप्रीत सिंह मान, गुरजीत गिल, अवतार सिंह बुट्टर, अवतार जस्सल आदि शामिल होए। इस मौके स्टेज की संचालना हरभजन सिंह टेरी ने की। इस मौके कांग्रेसमैन डग मलाफा ने बोलदਿਆਂ ਕਿਹਾ कि इस घटना ਨੂੰ सुन के मैं ते मेरी पत्नी बहुत दुखी होए ते समझ नहीं लगती बिना वजह कतल क्यों किया गया। काउंटी सुपरवाइजर निक मैकनैली ने जज्बाती लहजे ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि साथों इस मासूम परिवार का कतल देखा नहीं गया। युवा सिटी मेयर डेव शॉ ने कहा कि युवा सिटी ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲਾਲ ਹੈ। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जेनिफर डुप्रे ने शोक प्रगट करਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। इस घिनौनी घटना की जिन्नी निंदा की जा सके उन्नी थोड़ी है। उन्होंने सथानक राजनीतिकां नूं भी कहा कि वो सारे मर्सिड शहर के राजनीतिकां नूं ईमेलां करके परिवार लई इंसाफ लई प्रभाव पाउण। इस मौके पलविंदर माही ने कहा कि 8 महीने की बच्ची का कतल जिसनूं अपनी सोझी भी नहीं, इस तो वध दरिंदगी की हद की हो सकती है।
इस मौके सुख सिद्धू ने कहा कि हर परिवार पुलिस से भरोसा ना रखे, अपने आप भी प्रोटैक्ट करे। इस मौके शोक सभा प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने कतल किए गए परिवार प्रति शोक प्रगट करदਿਆਂ कहा कि इस घटना प्रति इंसाफ लई लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियां लॉ मेकरां नाल गल करन। इस मौके शोक सभा विच शामिल लोकां वल्लों इस कतल नूं कीते गए परिवार प्रति मोमबत्तियां जगा के श्रद्धांजलि प्रगट की गई। कोरोना महामारी दौरान अणथक काम करने वाले सेहत संभाल कर्मचारियों को समर्पित स्कॉटलैंड विच पहली यादगार का उद्घाटन किया गया। सेहत कर्मचारियों की निष्काम सेवा को समर्पित 4 कांसी दी मूर्तियां एडिनबरा के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स विखे लगाई गई, जो उन्होंने सारे सेहत संभाल कर्मचारियों की कुर्बानी की याद दिवाउंदियां ने, जिन्हों ने जनता की सुरक्षा लई काम किया। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स विच लगियां 4 कांसी दियां ये मूर्तियां एक स्थानक कलाकार द्वारा बनाई गई ने। इस बारे बोलदਿਆਂ प्रोफैसर माइकल ग्रिफिन ने कहा कि कोरोना का समा हर किसी लई दुखदाई समा सी अते ये तस्वीरां निराशा, थकावट आदि नूं दर्शाउंदियां ने, जो उस समय सेहत संभाल कर्मचारियों लई एक शिफ्ट के अंत विच महसूस करते सन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन वालों देश के परमाणु हथियारों से की गई टिप्पणी तो पाकिस्तान हैरान है अते असी अमरीकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम नूं अधिकारित विरोध दर्ज करवाउण लई तलब किया है। इत्थे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधित करदਿਆਂ बिलावल भुट्टो ने बाइडन के बयानों नूं रद्द करदਿਆਂ कहा कि पाकिस्तान विश्व पद्धरी मापदंडों की पालना कर रहा है। जिथों तक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा का सवाल है, असीं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अनुसार हरेक कौमांतरी म्यार की पालना करते हाँ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो कि रिकॉर्ड तीजी वार सत्ता विच बने रहने लई तैयार ने, उन्होंने एतवार नूं चेतावनी दी कि ताइवान नूं मुख भूमि विच दोबारा जोड़न लई चीन ताकत की वरतों करन दा विकल्प नहीं छड्डेगा। इन्ना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रभुसत्ता सुरक्षा और विकास हितों की राखी लई देश की फौज नूं विश्व पद्धरी म्यारां अनुसार आधुनिक बनाउण दा संकल्प लिया। उधर ताइवान अपने आप नूं एक प्रभुसत्ता संपन्न राज मनदा है, पर चीन स्वै शासन वाले टापू नूं अपने देश का एक वखरा हिस्सा मनदा है अते चीन ने ताइवान नूं शामिल करने लई ताकत की संभावित वरतों तो इनकार नहीं किया। चीन की सत्ताधारी कम्यूनिस्ट पार्टी CPC के हर 5 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन की मौके जिनपिंग ने कहा कि असी ताकत की वरतों करने का विकल्प नहीं छड्डांगे अते सारियां वखवादी लहरां नूं रोकण लई सारे जरूरी उपाय करांगे। अजिही संभावना है कि जिनपिंग नूं छड्ड के दूजे दर्जे के नेता अते प्रधानमंत्री ली किंग समेत पार्टी के सारे प्रमुख नेतावां नूं बदलिया जाएगा जां उन्हां विच फेर बदल किया जाएगा, क्योंकि जिनपिंग की अगवाई वाले प्रशासन का 10 सालों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि ये उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस रिकॉर्ड तीजी वार अहुदे ते बने रहने लई जिनपिंग का समर्थन करेगी, क्योंकि उन्होंने पहला ही पार्टी के संस्थापक माओ जे तुंग वांग मुख नेता घोषित किया जा चुका है। कांग्रेस में शामिल हुए 2300 तो वध चुने गए नुमाइंदियां ने ताड़ियां वजाइयां जदों जिनपिंग ने ताइवान नूं चीन की मुख भूमि नाल जोड़न का संकल्प लिया। CPC के जनरल सकत्तर जिनपिंग ने कहा कि पार्टी नूं ताइवान मुद्दे के हल लई अपनी रणनीति ते कायम रहना चाहिए अते ताइवान नूं चीन नाल जोड़न लई दृढ़ होना चाहिए। ताइवान का मुद्दा चीन का मामला है, ये एक अजिहा मामला है जिसनूं चीन नूं हल करना चाहिए। अगस्त विच अमरीकी नेता नैन्सी पेलोसी के दौरे तो बाद चीन ने ताइवान के टापू के आले दुआले तिखी फौजी अभ्यास किए अते मिसाइलां दागियां, जिस नाल चिंता पैदा हुई कि चीन हमले लई जमीन तैयार कर सकता है। जिनपिंग ने कहा कि इतिहास का पहिया चीन के मुड़ एकीकरण अते चीनी राष्ट्र के पुनर्सुरजीती वाल वध रहा है। उसने कहा कि असी जल्द मरूमद के दोवां पासियां के लोगों को चीनी सभ्याचार नूं उत्साहित करन अते नज़दीकी संबंध बनाउण लई मिल के काम करने लई उत्साहित करांगे। अपने 10 सालों के कार्यकाल दौरान जिनपिंग ने फौज नूं मजबूत करने लई व्यापक सुधार किए ने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एतवार नूं कहा कि साल 2027 विच पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शताब्दी के टीचिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त करना ਅਤੇ देश की हथियारबंद फौज ਨੂੰ विश्व पद्धरी म्यारां तक तेजी नाल उपर चुकना एक आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण लई रणनीतिक कारज है। चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी CPC की 20वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटनी सैशन में शी जिनपिंग ने कहा, असी ये यकीनी बनावांगे कि वह हमेशा पार्टी के हुक्मां की पालना करते रहन।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPC ਲੋਕ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPC ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਰੀਕੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ CDR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ODZ 'ਚ ਚੀਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਰੀਕੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ODZ ਪੇਰੀ ਅਰਬਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਐਲਾਈਡ ਮਿਨਰਲਸ ਵਰਕਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਟੇਨਲੇ ਮੈਕਫੇਡਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ 43 ਸਾਲਾ ਵੇਸਲੇ ਬਰਾਊਨਿਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡਗਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸਲੇ ਬਰਾਊਨਲੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ 5 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਸਦਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਲਹਾ ਨਜ਼ਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੂਚ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੁਲਤਾਨ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 161 ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਘਟਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $303 ਮਿਲੀਅਨ ਘਟ ਕੇ $7.50 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਉਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $7.99 ਅਰਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਵ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ $7.59 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤਯੋਗ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਲੋਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਬੌਂਡ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ MLA ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 72.6 ਲੱਖ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 68.81% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਊ ਸੈਸ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।